فهمتك. ما تحبش تبعث لنا الكوريكسيون بتاع 2018؟ 2018 باهي ميرسي. مادام كان عندك دي كوريكسيون نتاع ديس كانت نجم نبعثهم لنا خاطر السيبور ما فيهش دي كوريكسيون. باهي اوكي ميرسي مدام. مدام بلاش نسألك سؤال آخر. مدام قال si x de t est réel. Alors xf grand x. طالب معناها مادام كي مثلا احنا عندنا اللي x si x de t réel et pair وقتها نقولوا اللي الاكس اف ريال et pair. فوالا اما كي تبدا ريال بالك معناها تقول لك يقول سي اكس دو تي ريال فماش اي بير. اللي كان اكس دو تي ريال كهو ترانسفورمي الفوريه نتاعها تنجم تكون كومبلكس. سي ان فيت لا سيميتري هرميسيان معناتها البارتي ريال الموديول بير والفاز امبير. فهمتك معناها لازم تكون اي بير باش نقولوا لي هي ريال. اي باش تكون ريال ترانسفورمي فوريه لازم السينيال يكون ريال اي بير. فهمتك. ميرسي بوكو مدام. ما عملتوش ديمونستراسيون في الكور كي تبدا ريال و بير كيفاش تقسموها على زوز تولي كوسينوس. لا مدام. Vous avez d'autres questions? C'est le math signal, madame. Oui, c'est le math signal. خاطر كي تبدا ريال و بير en fait. Tu divises l'intervalle moins l'infini plus l'infini من 0 plus من moins l'infini 0 ومن 0 plus l'infini. Ou x de f égale à x de t égale à x de moins t, donc tu as لك deux fois l'intégrale. Alors, مش deux fois, plutôt x de t fois exponentielle معناتها اللي هي exponentielle واحدة négative مع واحدة positive تعطيك cosinus en fait. معناتها تولي deux fois l'intégrale من 0 plus l'infini de x de t cosinus de pi ft. فهمتها؟ مدام. Oui. مدام بالله كي نعملوا كومبريسيون معناها الاكس دو تي سور معناها تي سور بلوتو فوا حاسيلو كيش نعملوا كومبريسيون مادام زوز يتحركوا يا اخي معناها انت مثلا نقولوا عندنا فونكسيون تريانجل معناها زوز جهات يتحركوا ولا واحده برك واحده تقعد فيكس يا اخي خاطر كل مره قلت لنا لي واحده برك تتحرك معناها. Alors, شكلها هي هذه كتسمى سي لا كونتراكسيون معناتها لا كونتراكسيون دو لاكس دو سوبور تمبوريل. نورمالمون إذا كان يسونتري في زيرو سي لي دو كي بوج ان فيت معناها أنت تنجم تلقاها نيميريكمون ولا تعمل معناتها اكس دو ا تي منعرفش ليكسبرسيون نتاعها معناتها باش تعوض انت في عوض تي ا تي معناتها lorsque dès qu'un t comprise entre moins t sur 2 ou t sur 2 par exemple باش تولي a t هي اللي comprise donc en fait c'est les deux bornes هما اللي باش يتحركوا فهمتها معناتها وقتاش بورن بركه كي تبدا عندك واحده في الزيرو ديجا هذيك ما تتحركش خاطر هي في الزيرو ديجا ما نعرفش كان فهمتني. اي فهمتك مدام ميرسي بوكو فهمتك. معناتها لي كا اللي شفناهم واحده في الزيرو تخرج من زيرو والاخرى ماهيش نول معناها نون غران تي باغ اكزومبل دونك اللي في الزيرو باش تقعد في بلاصتها خاطر كان باش تقسمها على ا باش تلقى زيرو اللي في الغران تي هي اللي باش تنقص دونك سي لو كوتي اللي اذا كان عندك حاجه بير معناتها سونتري على زيرو سون لي دو كوتي هما اللي باش qui seront contractés معناها symétriquement ils seront contractés السبور بوزيتيف ونيجاتيف فهمت معناتها تقعد الفونكسيون تاعك تقعد بير. اي فهمتك مدام ميرسي. شفتوا لي سبور اللي عطيتهم لكم ما نعرفش كان سافا عجبوكم ولا
فما حاجات qu'on n'a pas vu في الكور دونك معناتها هذوك ما تعديوهم لكن فما حاجة qu'on n'a pas vu c'est que هي مازالت ما قريناهاش D'accord, madame. Ben, donc on peut passer, on peut commencer le cours. Donc on va faire notre cours normalement, hein, puisque معناها منجموش نزيدو نوخرو في الكور. مدام سامحني عايشك سؤال صغير. الديس نقفوا وين قلت لنا اخر مره؟ اي دونك تبقى الدنسيتي وكل مش داخلين. لا ميرسي عايشك. Alors, donc, on va aborder la notion de filtrage. Bon, on avait déjà commencé, on a présenté la notion, la définition de filtrage. C'est quoi un filtrage? Donc, c'est un filtre, d'abord, c'est un système. Donc, c'est tout ce qu'on a vu, c'est un système linéaire invariant, d'accord? Par translation, donc tout ce qu'on a vu sur les systèmes linéaires invariants par translation s'applique sur les filtres. Donc, c'est un système qui permet de transformer un signal d'entrée X en un signal de sortie Y. D'accord? Alors, donc, filtrer un signal, c'est modifier son spectre de fréquence, modifier sa phase, c'est extraire une partie du signal, c'est éliminer des fréquences, ça peut être des fréquences parasites. D'accord? Donc, en fait, c'est sélectionner des parties du signal qui contiennent l'information utile, on va dire, et éliminer les restes. Donc, c'est principalement très utilisé pour éliminer du bruit qui correspond à des fréquences parasites. Ça peut aussi servir à séparer plusieurs composantes d'un signal. Un signal qui est composé de plusieurs signaux. Donc, grâce au filtrage, on peut séparer les parties correspondantes à chaque partie du signal. Alors, donc, ce qui caractérise un filtre, c'est sa capacité à transmettre certaines fréquences ou certaines parties du signal. Donc, c'est ce qui fait la différence entre un filtre et un autre, en fait. Hein. D'accord? Donc, en fait, il est caractérisé par sa réponse impulsionnelle dans le domaine temporel ou bien la transformée de Fourier de sa réponse impulsionnelle, qu'on appelle aussi la fonction de transfert du filtre. D'accord? Alors, le filtrage, il peut se faire dans le domaine temporel comme il peut se faire dans le domaine fréquentiel. Alors, quand on est dans le domaine temporel, c'est plus des opérations de fenêtrage, c'est-à-dire qu'on va sélectionner une partie du signal, d'accord, et annuler les autres amplitudes du signal. Et ça se fait généralement en multipliant le signal par une fonction porte, d'accord? Et donc, ça correspond dans le domaine fréquentiel à une convolution entre la transformée de Fourier du signal X et la transformée de Fourier de la fonction porte. Voilà, donc j'ai un premier signal. Je vais récupérer une partie qui correspond à un certain intervalle de temps. Donc, je vais multiplier par la fonction recte. Et ceci revient donc à faire une convolution dans le domaine fréquentiel entre la transformée de Fourier du signal E de t et la transformée de Fourier du signal porte. Alors, ça a plus du sens le filtrage dans le domaine fréquentiel. Généralement, donc, quand on dit un filtre, c'est généralement dans le domaine fréquentiel. Alors, donc, ça consiste à sélectionner ou atténuer certaines composantes fréquentielles du signal. D'accord? Donc, en fait, dans le domaine temporel, c'est un produit de convolution entre la réponse impulsionnelle du filtre et le signal d'entrée X. Et dans le domaine fréquentiel, c'est une multiplication. C'est une simple multiplication donc, entre la transformée de Fourier de X et la fonction de transfert du filtre, donc H de F. D'accord?
Dans le domaine fréquentiel, le filtrage correspond à une opération de multiplication. Alors, donc H de F, il est caractérisé par 100 modules. Généralement, on le représente en décibels, c'est-à-dire qu'on va passer à 20 log de H de F pour mettre en évidence plus les valeurs de faible amplitude en fait de H de F. D'accord. Et l'argument de H de F. Alors, donc on a dit que ce qui caractérise un filtre, c'est sa fonction de transfert, c'est grand H de F. D'accord. Alors, on peut classer les filtres en 4 familles. Alors, le filtre passe-bas, c'est le filtre qui va laisser passer les basses fréquences. D'accord. Un filtre passe-bande, c'est un filtre qui va laisser passer une bande de fréquences, qui n'est pas forcément dans les basses fréquences, mais ça peut être donc au milieu du spectre. Le passe-haut, il va laisser passer les hautes fréquences et éliminer les basses fréquences. Et le coupe-bande, lui, il va laisser passer toutes les fréquences, sauf une bande qui va couper donc les fréquences qui correspondent à cette partie-là du spectre. Voilà, donc en fait, comme son nom l'indique, le filtre passe-bas, il va laisser passer les basses fréquences. Donc quand on dit basse fréquence, c'est autour de la fréquence, les fréquences qui sont proches de 0. Donc la fonction de transfert du filtre, c'est la fonction porte. Donc la fréquence FC, c'est la fréquence de coupure du filtre, c'est ça qui caractérise le filtre en fait, c'est-à-dire qu'il va laisser passer toutes les fréquences comprises entre moins FC et FC, et il va éliminer toutes les fréquences supérieures, la valeur absolue supérieure à FC. Alors le filtre passe-haut, c'est un filtre qui va éliminer les basses fréquences et va laisser passer les hautes fréquences qui sont supérieures à la fréquence de coupure du filtre FC. Donc tout ce qui est supérieur à FC sera gardé et tout ce qui est inférieur à FC sera éliminé. Donc c'est l'inverse du filtre passe-bande. Le filtre passe-bande, comme on a dit, donc il va laisser passer certaines fréquences qui ne sont pas forcément basses ou la haute, donc c'est des fréquences qui appartiennent à un intervalle FC1 et FC2, donc il a 2 fréquences de coupure, FC1 et FC2, d'accord. Et le filtre coupe-bande, c'est l'inverse, donc c'est un filtre qui va laisser passer toutes les fréquences, sauf des fréquences que dans une bande passante FC1 à FC2 et bien sûr, on a fait la partie négative, moins FC2 à FC1. Donc ça, c'est les fonctions de transfert des filtres. Alors, quand on va appeler, c'est des filtres qui sont idéaux. Donc, la fonction de transfert est idéale, c'est une porte idéale, c'est-à-dire quand on dit qu'il va éliminer toutes les fréquences ici en dehors de l'intervalle FC1, ou plutôt il va garder toutes les fréquences comprises entre FC1 et FC2, c'est-à-dire vraiment, il est idéal parce qu'on a une coupure qui est idéale, donc c'est vraiment toutes les fréquences qui sont supérieures strictement à FC2 et inférieures strictement à FC1. Alors, donc, il y a la notion de filtre idéal et de filtre physiquement réalisable. Alors, pour que le filtre soit physiquement réalisable, il faut qu'il soit stable et causal. Alors, causal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sortie s'il n'y a pas d'entrée. Et stable, c'est-à-dire qu'il revient à son état initial après excitation. Donc, stable, c'est-à-dire sa réponse impulsionnelle HT doit être inférieure, le module doit être inférieur doit être borné en fait. Car l'intégrale du module de HT dt doit être inférieur à l'infini. Donc, un filtre réalisable, c'est un opérateur qui est causal. Et donc, sa réponse impulsionnelle, s'il est causal, sa réponse impulsionnelle doit être nulle pour tout t inférieur à 0. D'accord? Donc, on va voir si les filtres élémentaires qu'on a présentés tout à l'heure, ce sont des filtres qui sont physiquement réalisables ou non. Donc, on va prendre le cas du filtre passe-bas idéal. Donc, c'est une fonction porte de largeur de FC, donc mouvement FC à FC. Donc, H de F,
c'est la fonction porte de largeur de FC. Et on va chercher sa réponse impulsionnelle. Donc, H de t, c'est la transformée inverse de la fonction de transfert du filtre. Donc, on sait que la fonction porte a comme transformée inverse un sinus cardinal. Donc, H de t, c'est 2 fois FC fois sinus cardinal de 2pi FCT. D'accord? Donc, si on représente H de t, c'est une fonction paire centrée autour de 0. Donc, on peut constater que sa réponse impulsionnelle n'est pas causale. Donc, la réponse impulsionnelle H de t, qui est un sinus cardinal, elle va de moins l'infini à plus l'infini. Donc, ça veut dire que le système est non causal. On a dit pour que le système soit causal, il faut que H de t soit nul pour t inférieur strictement à 0. Ce qui n'est pas le cas ici. Donc, on déduit que ce filtre, il n'est pas physiquement réalisable. Et décalage, c'est uniquement un filtre idéal. Un filtre idéal, c'est un filtre, en fait, donc en fait, on peut pas, dans la pratique, on ne peut pas utiliser ces filtres idéaux. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de trouver une approximation du filtre idéal. D'accord? مدام Oui. احنا نقولوا عليه رياليزابل كان كي يبدا ال تي اي ما كان كي يبدأ؟ ال تي اي لا مش باش يبدا رياليزابل لازم لا ريبونس امبولسيونيل نتاعو تكون كوزال، لازم يكون كوزال، لازم السيستم يكون كوزال. كانوا دونك كوزال معناتها رياليزابل، هذيك الكونديسيون الوحيده معناها. اي سي لا كوزاليتي، لازم يكون ستابل اي كوزال. نو لا stabilité elle est juste elle est stable معناها هذايا، mais le problème c'est la causalité ici. Donc كي ناخذ الفونكسيون دو ترانسفير نتاع الفلتر معناتها سي لا ترانسفورمي دو فوريي نتاعو في معناتها dans le domaine de Fourier هنا. Donc sa fonction de transfert c'est une porte. Donc je vais regarder sa réponse impulsionnelle. H de t, je sais qu'une porte quand transformée inverse un sinus cardinal. Le sinus cardinal, c'est une fonction qui va de moins l'infini à plus l'infini. Elle est à support infini et elle est paire. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas causale. H de t, on a une causale, il y a une réponse impulsionnelle qui est nulle pour tout t inférieur strictement à 0. Elle ne peut donc être ni paire ni impaire. Ce qui n'est pas vérifié ici pour H de t et d. Madame, Oui. madame, باش يكون كوزال مش لازم لونطري زاده تكون معناها بوزيتيف دونك سورتي بوزيتيف ولا؟ On l'a défini aussi, on l'a démontré par rapport à la réponse impulsionnelle. Le cours d'un système, il suffit que H de t تكون causal. إذا كان ال H de t est causal, معناتها السيستم sera causal. فهمت؟ فهمتك داكور. معناها c'est ce qu'on a en fait. معناتها لازم يكون كوزال وستابل باش يكون فيزيكمون رياليزابل. Voilà, يلزم ال H de t تكون stable et causal. Donc elle est stable, elle est inférieure à 2FC en fait. Le module نتاعها معناها c'est bon, elle est inférieure à 2FC, mais le problème c'est la non-causalité de H de t. Donc ce filtre ne peut pas n'est pas physiquement réalisable. Donc le filtre idéal n'existe pas. C'est juste un filtre théorique. Donc pour pouvoir implémenter des filtres, on va approximer le filtre idéal. مدام Oui. مدام نسيت تعاود شكون اللي لازم يكون معناها شكون السينال اللي لازم يكون كوزال؟ Le signal, on ne parle pas du signal, on parle de filtre. Je te dis juste les caractéristiques dans le filtre نتاعي. باش الفلتر نتاعي يكون physiquement réalisable, يلزم يكون stable et causal. Un filtre est physiquement réalisable s'il est stable et causal. D'accord? Causal, معناها la sortie ne se produit pas avant l'entrée, et stable, c'est-à-dire on vient à son excitation initiale après excitation, à son état initial. Donc, ça se traduit sur la réponse. Donc, qu'est-ce qui caractérise le filtre? C'est la réponse impulsionnelle. La réponse impulsionnelle, باش يكون stable, on a démontré في الcours نتاع السيستم اللي il suffit que le module نتاع H de t يكون inférieur à معناتها يكون fini, quelque chose de fini.
Il suffit que h de t soit causale, une fonction causale. Elle est nulle pour tout t inférieur à 0. Quel que soit le signal, mais je fais signal d'entrée. Je regarde ici uniquement la réponse impulsionnelle du filtre. C'est ça ce qui caractérise mon filtre. معناه في الباس فلتر باس با عندي بورت سينيال بورت هكاك. اي كلهم ils sont pas هذوما الكل c'est des portes معناتها c'est une porte plus une autre porte retardée معناتها الكلهم en fait ils sont pas réalisables هذوما الكل. C'est des filtres, on appelle ça les filtres idéaux. خاطر ماهمش ستابل. على خاطر ماهمش causaux. Leur réponse impulsionnelle n'est pas causale. D'accord, merci. D'accord. Alors, donc, un filtre idéal, c'est un filtre qui permet le transfert sans distorsion de toutes les composantes d'un signal. En fait, il atténue parfaitement les fréquences en dehors de la bande passante. C'est un gabarit, c'est idéal, il va atténuer parfaitement les fréquences, vraiment, dès que la fréquence dépasse FC, elle sera éliminée, d'accord, et sans distorsion. C'est le meilleur des cas, c'est vraiment quelque chose de parfait. Mais le problème, voilà, c'est qu'il n'est pas réalisable, car il n'est pas causal. Et donc, alors, par contre, ce filtre idéal, il va nous permettre d'estimer les performances du filtre réalisable. En fait, on va définir ce qu'on appelle un gabarit. Un gabarit de filtre, c'est là où va passer la fonction de transfert, donc en fait, qui sera plus quelque chose d'idéal. Hein. Voilà, donc réponse impulsionnelle du filtre idéal, elle est non causale, ce qui fait que ce filtre idéal, il est non physiquement réalisable. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va approximer le filtre idéal. Alors, donc en fait, quand on va approximer le filtre idéal, il va avoir des imperfections. Donc, des imperfections avec lesquelles il faut trouver des compromis. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir, d'une part, on va avoir, par exemple, donc la bande passante, le filtre idéal. On va définir trois on a la bande qui est atténuée, d'accord, donc c'est les fréquences qui seront élevées. Ou on a la bande passante, c'est la bande qui va passer, les fréquences qui seront passées. Ou c'est les transitions. La transition, vous la voyez, donc c'est une porte, donc elle est vraiment parfaite, idéale. في الكام تاع le filtre réalisable, la bande passante, elle sera ne sera pas avec des transitions immédiates, mais il y aura une zone de transition. Donc c'est une transition progressive entre la bande passante et la bande coupée. D'accord? Donc transition, l'imperfection qui va avoir le filtre physiquement réalisable, c'est la transition progressive ici, transition immédiate, ça sera une transition plutôt progressive entre la bande passante et la bande atténuée, d'accord? Il y aura aussi des ondulations ici, le gain par la bande passante, donc ça ne sera pas quelque chose de parfait, mais plutôt on va avoir des irrégularités في البande passante, c'est-à-dire qu'il y aura des ondulations, ou il y aura des ondulations, d'accord, في البande coupée, il y aura des ondulations. Ce ne sera pas quelque chose qui s'annule parfaitement. Donc, on n'a pas le choix, les filtres réels, ils vont présenter ces imperfections-là. On va essayer de trouver le meilleur compromis, les meilleurs résultats de filtrage souhaités. Voilà, donc en fait, ce graphe-là, il regroupe toutes les imperfections que peut avoir le filtre réel. Donc, c'est ce qu'on appelle le gabarit. Le gabarit, donc en fait,
معناتها عندي هوني une première bande dans laquelle il va la fonction de transfert de filtre MTI elle va être ici les deux on va dire cadrans violets, d'accord. Alors هذا le filtre idéal en rouge et le filtre réel c'est le filtre en vert. Donc vous voyez c'est une approximation du filtre réel avec هوني عندي donc في عوض ما عندي une transition immédiate je vais avoir une transition progressive, d'accord. On dit des ondulations ici et là aussi en fait le temps de l'affaiblissement on va dire il est progressif aussi immédiat donc c'est l'atténuation la bande atténuée elle va prendre quelques fréquences pour que ça s'annule complètement, d'accord. Donc, on peut dire que ça va définir les ondulations en bande passante. Les ondulations en bande atténuée. D'accord. La bande passante, la bande passante, et j'ai là les bandes atténuées. D'accord. Donc, en fait, plus la bande de transition, plus les transitions sont immédiats, plus ça va se rapprocher du filtre idéal. D'accord. Donc en fait, on va construire la fonction de transfert H de F qui rentre dans ce gabarit-là. D'accord. Et qui va donner un filtre réalisable. Alors, donc les filtres, qui se trouvent on va dire dans la littérature, on va dire, qui existe. Donc, il y a plusieurs fonctions d'approximation. Bon, j'ai retenu ici le filtre de Butterworth. Donc, sa fonction de transfert, elle est définie par cette fonction-là. Donc, FC, c'est la fréquence du coupure du filtre. Donc, vous voyez qu'en fait, ici, la transition, elle est progressive. Donc, c'est pas... alors, la valeur, en fait, la largeur de la bande atténuée et tout dépend de la valeur de n. D'accord. Voilà, donc en fait, là, c'est la représentation logarithmique, c'est-à-dire 20 log du module de h de f. Alors, donc, suivant la valeur de n, l'atténuation, elle va dépendre de la valeur de n. Donc, les filtres de Butterworth, ils ont une réponse en fréquence qui est très plate dans la bande passante. L'avantage, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup d'ondulations ici dans la bande passante. D'accord. Et par contre, ils ont un passage qui est relativement lent entre la bande passante et la bande atténuée. Alors, l'autre type de filtre, c'est les filtres de Chebyshev. Donc, leur fonction de transfert elle est définie donc, par cette fonction-là. D'accord. Et la représentation pour k égale à 3 est la suivante. Donc, on voit que ici, en fait, les filtres de Chebyshev, ils ont des ondulations d'amplitude au niveau de la bande passante. Mais par contre, ils ont une atténuation plus rapide entre la bande passante et la bande atténuée. Donc en fait, c'est un compromis entre ondulation ici dans la bande passante et entre atténuation rapide entre la bande passante et la bande atténuée. Donc généralement, la fonction du transfert d'un filtre réel, c'est un rapport de polynôme complexe. D'accord. Alors, kiff, donc suivant la valeur de n, donc si j'augmente l'ordre du filtre, je vais avoir l'atténuation, donc je vais avoir une raideur plus importante ici, une atténuation plus rapide entre la bande passante, mais il y a des ondulations qui vont apparaître. Kiff, n. Les ondulations vont diminuer, par contre, l'atténuation, elle sera moins rapide. D'accord.
Donc, c'est généralement un compromis qui me redonne comme les ondulations de la bande passante et l'atténuation entre la bande passante et la bande de fréquence et la bande atténuée. Bon, c'est un exemple de filtrage. Donc, je vais prendre ce signal qui correspond à un signal d'un électrocardiogramme et qui a subi un bruit. Et on veut donc éliminer les fréquences du bruit. Donc, en fait, notre signal, il s'écrit comme un signal utile plus un bruit. Et on veut retrouver x de t à partir de ce qu'on a, c'est xb de t, c'est l'observation. Et donc, en fait, on sait que le bruit, c'est des hautes fréquences. Donc, on va éliminer les hautes fréquences. Donc, on va appliquer un filtre passe-bas qui va laisser passer les basses fréquences et éliminer les hautes fréquences. D'accord? Donc, en bleu, c'est le spectre du signal. Donc, c'est un zoom sur une partie du signal. Et en vert, c'est le filtre de Butterworth. Donc, comme on a dit, le filtre de Butterworth, il est la bande passante, elle est plus proche de la bande passante du filtre idéal, d'accord? Par contre, l'atténuation, alors, l'ordre 10, donc en fait, l'atténuation, elle est bien aussi. Alors que l'ordre 2, voilà, c'est l'ordre 2, plus on augmente l'ordre, plus l'atténuation sera rapide. Et avec un filtre d'ordre 2, donc l'atténuation, elle est moins rapide, comme vous la voyez donc, sur la courbe en rouge. Et donc, en fait, il va éliminer mieux les fréquences dans la bande atténuée que le filtre en rouge. Voilà, donc un filtrage avec un Butterworth d'ordre 2, le résultat c'est ça, et avec un filtre, un Butterworth d'ordre 10, donc ces résultats-là, donc on voit que le bruit a été mieux atténué ici que ici. D'accord? Voilà, donc en fait, qu'est-ce qu'on a dit je crois fait, voilà. Donc, on a fini le filtrage. Donc, ce que vous devez garder, c'est, voilà, il y a 4 types de filtrage, 4 types de filtres élémentaires, le filtre passe-bas, le filtre passe-haut, le filtre passe-bande et le filtre coupe-bande. La fonction de transfert des filtres est quoi? C'est une fonction de transfert, c'est des filtres idéaux parce que leur réponse impulsionnelle n'est pas causale. Donc, il faut approximer ces filtres-là. Donc, il y a plusieurs types de filtres qui sont proposés dans la littérature. Donc, exemple de filtres, on a vu Butterworth et Chebyshev. Et donc, en fait, c'est un compromis. Donc, ce qu'il faut garder, c'est le gabarit qui permet d'approximer le filtre idéal. Donc, en fait, vous avez les paramètres, c'est la bande passante, c'est les ondulations dans la bande passante et c'est l'atténuation de la bande atténuée. Donc, ici, c'est l'ondulation de la bande atténuée. D'accord? Voilà. Donc, en fait, ça permet d'éliminer du bruit dans le cas d'une opération de débruitage. D'accord? Donc ça, c'est un peu ce qu'on a vu jusque-là. Donc on a vu les définitions d'un signal, classification des signaux, les signaux usuels, donc c'est l'échelon unité, sinus, cosinus, porte, exponentielle, Dirac, sinus cardinal, ainsi de suite, la notion d'énergie et de puissance, la notion de corrélation, autocorrélation et intercorrélation. Et dans le domaine fréquentiel, donc la décomposition en série de Fourier pour les signaux périodiques et la transformée de Fourier pour les signaux non périodiques. Donc, il faut connaître leurs propriétés, les deux, que ce soit la décomposition en série de Fourier ou la transformée de Fourier. On a vu la notion de système, donc les systèmes principalement, systèmes linéaires invariants temporellement. Donc, la notion de convolution, parce que tout simplement, la sortie d'un filtre, d'un système, c'est l'entrée convoluée à la réponse impulsionnelle du filtre. Le théorème de Plancherel, c'est-à-dire une multiplication en temporel donne une convolution en fréquentiel et l'inverse, une convolution en temporel, une multiplication simple en fréquentiel. D'accord? Et le filtrage qui est donc un exemple des systèmes. Donc c'est un filtre, il est défini par sa bande passante, on va dire, c'est-à-dire par les fréquences qu'il va
passé, d'accord, avec la fréquence de coupure du filtre. Et les filtres visuels, donc les filtres physiquement réalisables, qui sont donc Butterworth et Chebyshev. Donc en fait, avec MATLAB, vous pouvez utiliser, donc juste mettez le nom du filtre, l'ordre, et MATLAB, il va construire le filtre. Vous n'avez pas besoin de connaître la fonction du transfert du filtre, hein, d'accord? Donc juste, tu as une idée sur la représentation par le filtre. Et puis, avec MATLAB, tu peux implémenter un filtre de type Butterworth ou Chebyshev avec l'ordre correspondant. D'accord? Alors, est-ce que vous avez des questions? Hein? C'est bon? Oui. Ok. Donc, ce qu'il faut retenir aussi concernant le filtrage fréquentiel, c'est que c'est une multiplication en fréquentiel et une convolution en temporel. Hein, d'accord? Donc, c'est le filtrage fréquentiel, on le fait dans le domaine fréquentiel en multipliant la transformée de Fourier du signal d'entrée par la fonction du transfert du filtre. Il y a des cas où c'est plus simple de faire le filtrage en fréquentiel qu'en temporel. C'est plus simple de faire une multiplication que de faire une convolution. Donc, on va voir maintenant notre notion, enfin, c'est un traitement, la modulation et la notion de démodulation. Alors, donc en fait, alors on va voir la... Oui? Le partage مقصود. Ah. Ben. Donc, on va voir le principe de base des modulations. Pareil, hein, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. C'est quelque chose que vous allez revoir par la suite lorsque vous allez aborder les techniques de transmission. Donc je pense que c'est l'année prochaine. Mais c'est juste le principe de base de la modulation d'amplitude et puis la notion de multiplexage fréquentiel. Alors, donc en fait, les signaux que nous utilisions, que ce soit les signaux audio et vidéo, ce sont des signaux à temps contenu et dont le spectre est généralement concentré vers les basses fréquences. Par exemple, si je prends l'exemple du signal audio de qualité téléphonique, c'est un signal qui est dans la fréquence maximale du spectre est de 3400 Hz. D'accord. Un signal audio de qualité CD, donc c'est aux alentours de 20 kHz. Et pareil, les signaux numérisés aussi sont des signaux dont le spectre est concentré vers les basses fréquences. Donc généralement, ils sont tous, on va dire, aux alentours des basses fréquences. Donc, pour transmettre un signal sur une aux alentours d'une fréquence donnée, donc c'est la modulation en fait. Hein, d'accord. Alors, le spectre d'un signal, il est caractérisé par sa largeur de bande. C'est un spectre qui est généralement centré في zéro, symétrique par rapport à zéro, on va dire. Et la largeur de la bande, c'est de la fréquence minimale vers la fréquence maximale. Alors, donc, un système de transmission, il est caractérisé par une bande passante par sa bande passante propre à lui, en fait. Hein, d'accord.
pour que les signaux soient correctement transmis, il faut qu'ils soient transmis dans la bande passante du système de transmission. Alors, il y a deux techniques de transmission. Il y a la transmission en bande de base. Donc, le signal est transmis tel qu'il est, sans modification. Et il y a la modulation, c'est-à-dire que le signal va subir une modification en fréquence. Donc, il va être transmis sur une autre bande passante autre que la bande passante du signal. Alors, je vous ai mis ici un lien vidéo. Alors, on va voir juste le début. Il faut que je fasse un partage de tout l'écran, je pense. Alors, parce qu'en fait, c'est très important de comprendre un peu ce qui se passe en transmission. Donc, je ne vais pas faire un cours de transmission, mais on va regarder un peu le début de la vidéo et vous allez mieux comprendre en fait l'intérêt de la modulation. Alors, je ne sais pas. Non. Ouais, je rallume ça un tour de temps, je sais pas. Vous entendez? Vous entendez la vidéo? لا مدام لا مدام. لا لا أهلا. Alors خرجت لكم جوست الصوت لا من غير صوت. مدام داري لازمك كي تبارتاجي تحط son du PC حاجة هاك كي تبارتاجي. داكور يلزمني نحي ونعاود معناتها البارتاج. اي نورمالمون تخرج لك هكا حاجة تكوشيها باش تخرج الصوت، لازمك تعاود تبارتاجي مرة. لحظة. Alors
inclure le son. Voilà, c'est bon. Très bien. OK. Ben, Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir à quoi sert la modulation de signal lors d'une télécommunication. Faire de la télécommunication, c'est transmettre un signal entre un émetteur et un récepteur distant. Ce signal est transmis par un médium, ici un fil électrique, mais ça pourrait être aussi de la fibre optique ou même de l'air. On peut transmettre des signaux analogiques comme par exemple une voix dans un micro ou des signaux numériques de forme carrée. Dans les deux cas, ces signaux sont la superposition de différentes fréquences dont les amplitudes varient au cours du temps. On peut transporter ces signaux sans leur apporter d'autres transformations qu'un éventuel gain par un amplificateur. Le signal transporté conserve alors exactement les mêmes fréquences que le signal à transmettre. On dit qu'il est transmis en bande de base. Ces fréquences pour la voix sont de l'ordre de quelques kilohertz. On les qualifiera de basse fréquence en comparaison avec les hautes fréquences qui peuvent être de l'ordre du mégahertz. La télétransmission en bande de base présente l'avantage d'être relativement simple à mettre en œuvre. Elle présente malheureusement l'inconvénient de ne pouvoir transmettre qu'un seul message à la fois. En effet, si l'on cherche à transmettre plusieurs messages simultanés sur la même ligne, alors les messages se superposent sur la ligne et le récepteur reçoit les deux messages mélangés. Il est alors incapable de dissocier les deux signaux. C'est comme si les deux personnes avaient parlé dans le même micro. Quand on reçoit deux discours simultanés, il est extrêmement difficile de distinguer le discours d'un seul des deux orateurs. Si l'on envoie encore plus de messages simultanés sur la même ligne, ils deviennent totalement inintelligibles à la réception. On voudrait alors chercher à dissocier et isoler chaque message d'origine, mais c'est impossible car les signaux ont été mélangés. Les amplitudes des fréquences qui apparaissent en gris sur la ligne de transmission sont une addition des amplitudes des fréquences bleues, roses et vertes des messages à transmettre. Il est impossible de savoir à l'arrivée quelle part de ces amplitudes appartiennent aux différents signaux d'origine. Pour mieux comprendre ce phénomène, imaginons que chacun des trois émetteurs n'envoie qu'une seule fréquence identique. Ils chantent tous un La à 440 Hz, et tous en phase. Admettons que ces signaux soient mélangés sur la ligne par des additionneurs. Ces signaux sont des sinus purs et vont simplement se superposer. La ligne ne transmettra qu'un seul sinus pur. Il est alors impossible pour le récepteur de savoir quelle part de ce sinus est issue de tel ou tel émetteur. Si l'un des émetteurs se tait, le récepteur sera incapable de savoir de qui il s'agit. Ce phénomène se produit pour chaque fréquence du signal reçu. La transmission de signaux simultanés sur la même ligne est donc impossible en bande de base. Pour pouvoir envoyer plusieurs messages sur une même ligne, on peut utiliser un multiplexeur et un démultiplexeur synchronisés. Ils permettent de sélectionner tour à tour le message qui sera envoyé sur la ligne. À la réception, chaque récepteur ne recevra alors qu'un seul message bien distinct. Le procédé est appelé le multiplexage temporel. Le multiplexage temporel est bien adapté à des signaux qui varient peu durant une période de multiplexage. Ici, les capteurs de pression et de température ont une tension de sortie qui varie lentement. Le multiplexeur temporel va laisser passer un seul de ces deux signaux l'un après l'autre. Sur la ligne, la tension représente alternativement les différentes tensions multiplexées. En bout de ligne, un démultiplexeur permet de séparer les deux tensions bleues et rouges. Au bout du compte, chaque récepteur recevra une information en pointillé, mais il lui sera facile de reconstituer le signal. En faisant une interpolation, on retrouve facilement la forme du signal d'origine. Le signal d'arrivée contient toutes les informations nécessaires. Son découpage n'a pas d'incidence sur son interprétation. En revanche, pour des signaux plus rapides et plus complexes, le multiplexage temporel est mal adapté. Ici, la réception des messages vocaux se fait par intermittence et nuit à la clarté du message. Heureusement, il existe une solution pour envoyer plusieurs signaux sur une même ligne de manière simultanée, la modulation. À l'aide d'un modulateur, on transforme le signal pour décaler son spectre de fréquence vers les hautes fréquences. On dit que le signal est modulé.
À l'arrivée, à l'aide d'un démodulateur, on sélectionne les plages de fréquences que l'on souhaite écouter. Le signal est alors démodulé pour être repositionné dans ses fréquences d'origine. Pour transmettre des signaux simultanément, on module chacun d'entre eux vers une plage de haute fréquence différente. Le signal bleu a été modulé pour atteindre cette plage dans les hautes fréquences. Le signal rose a été modulé pour atteindre cette plage dans les hautes fréquences. Le signal vert a été modulé pour atteindre cette plage dans les hautes fréquences. On voit que les signaux ne sont pas mélangés sur le médium, ils occupent des plages de fréquences bien distinctes. À la réception, on peut donc reconstituer chaque signal indépendamment en sélectionnant différentes plages de haute fréquence à démoduler pour les rapporter à leur fréquence d'origine. On appelle ça le multiplexage fréquentiel. Dans ce cas, la bande passante du médium doit être bien plus grande que celle des messages d'origine. On dit qu'on transmet le signal en bande large. Dans le cas que nous venons de voir, la modulation a permis d'envoyer plusieurs messages simultanément sur le même médium. Ce n'est toutefois pas la seule raison pour laquelle on a recours à la modulation. Par exemple, dans le cas d'une transmission d'un message par onde hertzienne, on a besoin d'une antenne d'émission et d'une antenne de réception. Si on utilise une antenne de type quart d'onde, comme ici, sa longueur doit être, comme son nom l'indique, d'au moins un quart des longueurs d'onde transmises. Admettons qu'on veuille transmettre une voix de basse produisant une fréquence dominante de 110 Hz. La période est alors égale à 0,0091 secondes. La longueur d'onde, qui est égale à la célérité de la lumière fois la période, est alors égale à 2727 km. Une antenne de type quart d'onde devra alors avoir une longueur de 680 km, ce qui dans la pratique est un peu difficile à mettre en œuvre. Toutefois, si ce signal est modulé pour monter cette fréquence au-delà de 1 MHz, la période devient alors inférieure à 10 puissance moins 9 secondes. La longueur d'onde est alors inférieure à 30 cm. Grâce à cette modulation, l'antenne peut ne mesurer que 8 cm, ce qui est facile à réaliser et à transporter. Il existe plusieurs moyens de moduler un signal. On peut faire par exemple de la modulation d'amplitude. Cela consiste à décaler le message et à le multiplier à un signal de haute fréquence appelé cascade. On obtient un signal modulé dont l'enveloppe correspond au message. Une autre variante de la modulation d'amplitude consiste à additionner un message de haute fréquence à une porteuse de basse fréquence. On peut aussi moduler un message numérique à l'aide d'une porteuse à haute fréquence. Cette variante s'appelle la modulation ASK. On peut encore faire de la modulation de largeur d'impulsion. Dans ce cas, le signal modulé est un train d'impulsion dont la largeur représente l'amplitude du message. Il existe encore bien d'autres types de modulation, comme la modulation de fréquence, la modulation de phase, etc. Voilà. Alors, ça vous a permis de comprendre un peu l'intérêt de la modulation? Vous pouvez la revoir donc chez vous. Elle est intéressante. Alors, donc on va voir le principe de base de la modulation. Donc la modulation, principalement la modulation d'amplitude. Donc la modulation d'amplitude, donc qu'est-ce qu'on veut en fait? Notre signal de départ X de t, il est sa bande de son spectre ici. Ce qu'on veut, c'est de transmettre autour d'une autre fréquence FP. Et donc en fait, à la fin du transfert du signal modulé aura cette forme-là. D'accord? Donc, elle sera située autour d'une fréquence, la fréquence, on appelle ça la fréquence porteuse, la fréquence FP. Alors, bien sûr, après, si on module un signal, si on ne peut pas le démoduler pour revenir à notre signal X de T de départ, la modulation n'aura aucun intérêt. D'accord? Donc, c'est une opération qui est inversible, c'est-à-dire que à partir du signal modulé Y de T, une opération de démodulation
permet de retrouver x de t, donc le spectre de x de f, et donc le signal temporel x de t. Donc il faut à partir du y de f pouvoir revenir à x de f et donc par transformer inverse retrouver le signal original x de t. D'accord, donc si on peut définir la modulation, c'est un procédé dans lequel un signal, donc j'ai trois types de signaux. J'ai le premier signal primaire qu'on appelle le signal modulant, d'accord, et qui sera modifié par un signal SP de t qui est le signal porteur, qui dépend de la fréquence porteuse P, FP, pour créer le signal de sortie Y de t qui est le signal modulé. C'est le signal qui a les caractéristiques fréquentielles qui sont les mieux adaptées à la transmission. D'accord? Donc l'opération inverse de la modulation, c'est la démodulation et elle consiste, donc comme on a dit, à reconstruire le signal X de t, le signal modulant, à partir du signal Y de t, le signal modulé. D'accord? Alors l'avantage, donc vous l'avez vu dans la vidéo, l'avantage modulation, c'est de pouvoir transmettre sur un même support plusieurs signaux simultanément. C'est presque un multiplexage temporel, mais dans le cas des signaux, qui ont un spectre très riche et qui varie rapidement, il est impossible de mettre en place le multiplexage temporel. Hein, d'accord? Donc, c'est le multiplexage fréquentiel, c'est de pouvoir transmettre sur un même support plusieurs signaux simultanément qui auront des bandes de fréquences séparées. D'accord? Donc, la modulation, ça permet d'adapter le signal, les caractéristiques du signal au système de transmission. Alors, il y a, comme on a vu aussi, plusieurs sortes de modulation d'amplitude, modulation de fréquence. Et ici, on va voir uniquement la modulation d'amplitude. Donc, le principe de la modulation d'amplitude, c'est quoi? Donc, j'ai le signal modulant X de t que je vais multiplier par un signal porteur. C'est une cosinus, généralement une cosinus qui dépend d'une fréquence FP, la fréquence porteuse. Donc, je vais multiplier mon signal X de t par un signal porteur, donc c'est un cosinus d'amplitude VP et de fréquence FP, la fréquence porteuse. Et on va voir en fait qu'est-ce que ça va impliquer dans le domaine fréquentiel. Donc, dans le domaine temporel, c'est une multiplication qui devient dans le domaine fréquentiel une convolution. Donc, je vais faire la convolution du spectre de x de t qui est grand X de f avec le spectre d'un cosinus. Donc, c'est Vp sur 2, delta de f moins fp, plus Vp sur 2, delta de f plus fp. D'accord? Et une convolution de x de f avec une impulsion de Dirac donne la valeur de grand X en f moins fp, et ici la valeur de grand X en f plus fp. D'accord? Donc, c'est pour ça, en fait, que vous voyez dans le spectre de Y de F, donc, c'est mon spectre original X de F, le fait de le multiplier, enfin, de multiplier le signal temporel par un cosinus, donc, c'est une convolution avec deux Dirac, une en FP, l'autre en FP, et ça va donner, donc, en fait, une duplication de mon spectre X de F, une qui est centrée autour de la fréquence FP, et l'autre qui est centré autour de la fréquence moins fp. D'accord? Donc, c'est le même spectre de x de f qui est juste en fait décalé entre une fréquence autour d'une fréquence fp et de même autour d'une fréquence moins fp. D'accord? Alors, donc, on a dit que la modulation permet de faire le multiplexage fréquentiel, c'est-à-dire transmettre le fait de transmettre plusieurs signaux sur un même support. D'accord? Alors, donc, on va voir un exemple de transmission à distance à l'aide d'ondes hertziennes. Donc, le signal, il est modulé et amplifié pour être transmis sur une antenne. Donc, cette antenne-là va rayonner donc, le signal et le mettre dans l'atmosphère. Et une antenne réceptrice va capter une partie du signal et va l'exploiter pour retrouver le signal original. D'accord?
Donc, mon signal X de T original qui a été modulé. Le signal Y de T, c'est le signal modulé qui sera donc amplifié dans un premier temps. D'accord? Et ensuite, il sera transmis, donc une antenne d'émission va le diffuser dans l'atmosphère, d'accord? Et une antenne de réception va le recevoir. Donc, elle va recevoir un signal R de T qui est différent de X de T. Donc, à partir de R de T, elle va essayer donc de retrouver le signal X de T. Hein. D'accord? Alors, l'exemple de la radiodiffusion, donc si j'ai plusieurs stations de radio qui émettent chacune sur une fréquence donnée, donc ça c'est mon poste radio, je peux capter les fréquences émises par la station de radio 2 comme je peux transmettre les fréquences émises par la station de radio 1. Donc en réglant la fréquence sur mon poste de radio, je choisis une station de radio plutôt qu'une autre. Hein. Donc dans la pratique, qu'est-ce qui se passe? En fait, donc, toutes les deux vont transmettre des ondes à travers des ondes, des fréquences qui vont se propager par des ondes hertziennes. Comme on a dit, donc le procédé, c'est le procédé Heder. Et les signaux qui seront reçus, c'est les signaux correspondants, c'est R1 de T qui correspond au signal reçu de la station de la radio numéro 1 et R2 de T qui est le signal reçu de la station de radio numéro 2. Donc je reçois en fait la somme des deux, donc R1 de T plus R2 de T. D'accord? Alors, donc en fait, donc dans le domaine temporel, la somme donc R1 de T plus R2 de T. Donc dans le domaine fréquentiel, je vais avoir aussi la somme des deux fréquences, donc R1 de F et R2 de F. Hein. D'accord? Alors, donc le choix, par exemple, ce signal R1, il a été modulé avec une fréquence FP1 et le signal X2, il a été modulé avec une autre fréquence FP2. Donc, dans ce cas de figure-là, R de F, qui est la somme de R1 de F plus R2 de F, ça sera la somme, donc ici, des deux bandes passantes correspondant à R1 et R2. Donc, en fait, qui seront mélangées. Pourquoi? Parce que il y a une partie commune à R1 et à R2. D'accord? Donc, ici, il y aura un mélange des signaux. Et donc, il est impossible de retrouver R1 tout seul et R2 tout seul, et donc de capter chaque signal émis par la station de radio 1 et celui émis par la station de radio 2. Par contre, si je choisis les fréquences FP1 et FP2 de manière judicieuse, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de partie commune entre le spectre, entre la bande passante du premier signal et la bande passante du deuxième signal. Donc, je vais recevoir, c'est-à-dire la somme des deux, ça va être donc un spectre autour de FP1 et un autre spectre autour de FP sans que les deux spectres ne soient mélangés. Donc, si les signaux sont dissociables, c'est-à-dire par un filtrage passe-bas, je peux récupérer le signal correspondant, le spectre du signal correspondant à R2 de F, et donc je peux retrouver R2 de T. Et si je veux capter le signal émis par la station 1, je vais filtrer donc les fréquences correspondant à la bande passante de R1 de F. D'accord? Et donc, par transformée inverse, je peux retrouver R1 de T. Donc, dans ce cas-là, les signaux modulés sont dissociables. Donc, le choix des fréquences porteuses, les FP1 et FP2, ce sont les fréquences porteuses de la modulation, il est très important. D'accord? Dans le multiplexage fréquentiel, pour avoir des signaux dissociables. Et donc, s'ils sont dissociables, ils seront par la suite identifiés de manière efficace. Voilà, donc en fait, la modulation, c'est tout simplement de transposer le spectre d'un signal autour de notre fréquence, généralement vers les hautes fréquences. D'accord? Donc le signal original, il a une bande passante autour des basses fréquences et je vais le transposer vers une fréquence
autour d'une fréquence FP, la fréquence porteuse, d'une fréquence autre, qui est plutôt dans les hautes fréquences. Et ceci revient donc à multiplier le signal temporel par un cosinus. D'accord? Donc le spectre du signal modulé, il sera autour de la fréquence porteuse du cosinus. Et ceci donc permet de faire le multiplexage fréquentiel, c'est-à-dire la transmission de plusieurs signaux avec des fréquences porteuses qui sont judicieusement choisies et de pouvoir par la suite récupérer chaque signal à part, indépendamment des autres. D'accord? Voilà, donc c'était un aperçu un peu sur la notion de modulation. Est-ce que vous avez des questions? مدام انا عندي سؤال. Oui. مدام هو سؤال تاع ثقافه عامه خارج شويه على الدرس. مدام مثلا نقولوا في الفيس ريكوجنيشن مثلا كي يجي هو عنده تصوير يحب يعني عنده تصويره نتاع عبد يحب يثبت يحب يقارنها مع تصويره عبد اخر باش يعرف هل ان ما زوز عندها نفس الوجه ولا هل ان ما هذوني متى يستعملوا مثل المود فريكونسيل باش يثبتوا ما بين زوز تصور ولا كيفاش؟ يعني عنده علاقه بالترانسفورمي دو فوريه ولا باش يردوا فريكونسيل ويثبت؟ Alors en fait انت خرجت مش شويه خرجت برشا معناها c'est en fait c'est des surtout la reconnaissance de visage بالذات معناها il va constituer en fait un vecteur de caractéristiques معناها كل par exemple عنده le visage témoin donc mais c'est dans le domaine spatial que ça se fait hein. Qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde les yeux. En fait, il y a ce qu'on appelle, il y a 64 points fait le visage qui permettent d'identifier une personne par rapport à une autre. D'accord? Donc, il va ressortir les 64 points et il va calculer ce qu'on appelle des attributs, des caractéristiques qui va calculer pour une personne, pour la personne qui veut reconnaître ou pour toutes les autres personnes cibles, pour identifier les caractéristiques les plus proches. C'est vraiment, par exemple, la distance les yeux, la distance des yeux par rapport au nez, la bouche, les extrémités de la bouche. C'est un algorithme quand تحب انت اكتب Viola Jones. Ce sont eux qui ont trouvé les 64 points caractéristiques du visage qui est utilisé dans la reconnaissance faciale. التوا يخدموا به الالغوريثم هذاك. D'accord. ايوه الالغوريثم هذا ما عندوش علاقه نورمالمون باش يثبتوا باغ اكزومبل نقولوا الديستانس ما بين العين والخشم باغ اكزومبل في تصويره نورمالمون تتحول للمود فريكونسيال كيما انت وريتني الفاست نتاع البوردير كي يكون فما زوز الوان ماهمش كيف تولي فما بوردير نتاع هوت فريكونس وكي يكون متى زوز الوان كيف ما تولي الفريكونس بس مثلا لان ما فما علاقه بالترانسفير دو فوريه ولا هيك القصد نتاعي باش نعرف مثلا الانتري من الحاجه اللي قاعد نقرا فيها تو. ينجم مثلا إذا كان هو dans une image فيها des basses fréquences ou فيها des hautes fréquences. Alors les basses fréquences, quand on dit ma basse fréquence, c'est quelque chose qui varie très peu. حتى في signal معناها كي عندك signal في partie اللي تقعد stable pendant un temps معناها c'est des basses fréquences. Ça va se manifester في le domaine fréquentiel avec du contenu basse fréquence. D'accord? Il y a des variations brusques في signal باش يظهروا في الhaute fréquence. Donc dans une image عندك des zones homogènes معناتها des zones اللي هما يقعدوا هما بيدهم dans une région une grande région وعندك les contours c'est là où les contours معناها نعرفش par exemple ناخذ اي تصويره حتى هنا par exemple فما un contour ما بين le fond ما بين le visage donc هذيك c'est une grande transition qui se manifeste par des hautes fréquences في l'image. D'accord? Alors que, en
fait, ici, la VET, c'est des basses fréquences. C'est quelque chose qui varie très, très peu. Et donc, je dois faire les basses fréquences. Donc, dans une image, pour détecter les contours, on fait un filtrage passe haut. C'est un filtrage qui va laisser passer uniquement les hautes fréquences et éliminer les basses fréquences. Les contours de l'image. Uniquement les contours. C'est ça qui correspond à des hautes fréquences. Donc, il a à partir des contours, de l'image de contour, dans ce cas-là, il va faire un filtrage, passe haut, pour avoir la carte des contours de l'image. Il est في le domaine spatial, sur l'image, il n'a pas besoin de passer le domaine fréquentiel. Fait l'image, la transformée de Fourier, on l'utilise par exemple pour la compression, pour faire de la compression d'image. En fait, quand on fait la transformée de Fourier, il y a des parties qui sont plus importantes qu'une autre. Par exemple, les basses fréquences, ils sont plus importants que les hautes fréquences. في basse fréquence, il va la voir. Les hautes fréquences, ça va se voir moins. L'œil interne, elle est plus sensible les basses fréquences que les hautes fréquences. Donc, le fait de pouvoir séparer avec la transformée de Fourier, le fait de pouvoir séparer les basses fréquences des hautes fréquences, donc le fait de récupérer plus les basses fréquences qui m'arrivent les hautes fréquences, ça va permettre de faire de la compression et sans que ça ne va se voir visuellement. اي فهمتك يا مدام ميرسي عاشق. Aussi, on l'utilise aussi pour détecter des lignes dans l'image, ou des directions. Quand on a transformé de Fourier d'une image, on voit les directions, qu'il y a des directions horizontales ou verticales, ça se voit sur la transformée de Fourier. On l'utilise aussi dans d'autres domaines pour faire la comparaison deux images, pour dire que si cette image-là, elle correspond à cette image-là, ou elle est. La reconnaissance faciale, elle est très précise, la reconnaissance faciale. Ça se fait dans le domaine spatial, en détectant les points, et donc les 64 points caractéristiques du visage, et en effectuant des calculs pour calculer l'ouverture de l'œil, la largeur de l'œil, la position de l'œil par rapport au nez, la bouche. Donc, c'est une carte de caractéristiques et tu vas comparer donc les cartes entre les deux personnes en fait, pour dire si ça correspond à la même personne ou non. Merci beaucoup, madame عاشق. De rien. Est-ce que vous avez des questions حتى على حاجات أخرين في الcours? مدام Oui. مادام عندي كيستيون صغرونا اسكو اخر مره انا الجروب 1 اخر مره كي قرينا تي بي فيكسينا الدليل نتاع الكوند روندو قلنا بعد دي سي لو 19 حاجه هكا اسكو شو قاعده كيكا توا انتوما الجروب انا هو اللي قرا عندك الجمعه اللي فاتت قبل اللي فاتت انا عندي الجمعه اللي فاتت اللي قبلها مدام انا عملنا اول تي بي عملنا كين تي بي اي معناتها الكونت روندو ça sera ce jeudi voilà. Puisque jeudi هذا باش تقراو تي بي دونك الكونفوندوز مقبل التي بي جي معناتها avant la séance de TP اللي بعد donc ce jeudi 26 voilà. كل صحابي مادام حاجه اخرى يا اخي جوست نبعثوا معنا الكوند روندو خدمتنا وليزانتربريتاسيون نتاعنا وكل ولا نزيدو نبعثوا فيشي ماتلاب. Alors un compte rendu c'est deux choses ما اكثرش منهم زاد معناتها c'est un PDF plus un fichier .m ولا إذا كان عندك plusieurs fichiers .m donc c'est le script معناها وإذا كان عندك des fonctions معاهم les fonctions mais c'est le script et le PDF. داكور معني خدمتي على ماتلاب وخدمتي يعني اللي جاوبت عليه لي كيستيون تاع البي دي. Voilà. حتى كان tu as fait des captures d'écran مثلا ولا tu as fait il faut inclure le script. D'accord madame. Mais surtout, mettez des remarques, des analyses de vos résultats, de projets qui sont plus personnels, on va dire. C'est vraiment ton impression ou ta compréhension du problème. Voilà, D'accord, madame, c'est noté. Ok. Madame? Oui.
باش نرجع بيك جوست للموديولاسيون. أي مادام معناها احنا عندنا مثلا حتى ولو عندي برشا دي سينيو معناها وكلهم عندهم نفس الفريكونس، أي كيف تمشي تبعث الزوز الكل معناها لازم نختار كل وحدة الفريكونس بورتوز نتاع السينيال بورتوز اللي باش نضربها فيها دوكو معناها بالديغات باش يوليو يديسبيرسيو معناها كل وحدة يجيوني على فريكونسات متعددين. Exactement. Ok. Bon, bah, généralement, elles sont tous concentrées vers les basses fréquences. Les signaux que nous utilisons, c'est des signaux qui sont de l'ordre de kilohertz. Donc, c'est des basses fréquences. Donc, on va les disperser sur les hautes fréquences avec chacun sa fréquence porteuse. Et du fait qu'il n'y aura pas de... Voilà, sur des interférences. Interférences. معناتها spectre نتاع signal يدخل مع spectre نتاع signal R. Ça crée des interférences. Donc il faut le choix de la fréquence porteuse, il est très important pour pouvoir dissocier les spectres de chaque signal. Et donc si on peut dissocier les spectres, on peut par la suite aussi dissocier les signaux temporels. C'est l'objectif. في الاخر احنا حاجتنا باش نرجعوا للفورم نتاع signal temporel قبل الموديولاسيون معناها. ايه اوكي مادام ومعناها هي ذي المهنه هذه مثلا معناها نتاع جماعه الراديو نقولوا احنا ان هم يتبعثوا بعض شكون داروا ويحطك معناها خاطر هما برشا مثلا اللي باش يميتيو عندها الفريكونس نتاعها معناها ما تنجمش انت تحط نابورت كل فريكونس في الراديو معناتها لازمك تشوف الساعه توت لي فريكونس اللي موجودين تاع لي راديو الاخرين باش فهمت. معناها كل مثلا كتبدل من بلاصه لبلاصه يبداك الخش هذيك تخشخيشه. اي ساعات هذيك سي دي انترفيرونس لي سينيو يدخلوا في بعضهم معي. اوكي ميرسي مدام. De rien. Visionnez la vidéo, elle est vraiment très bien. C'est très bien expliqué. Fait la vidéo l'intérêt de la modulation et du multiplexage fréquentiel. Je fais وثبتوا في l'animation surtout. في l'animation اللي عاملها معناتها كل مرة à chaque fois. Il fait le temporel et le fréquentiel. Il faut regarder comment ça se répercute sur le spectre des fréquences. D'accord. Donc, la notion de transmission en bande de base, c'est-à-dire que le signal n'est pas modulé, il n'est pas modifié. Ou sauf qu'elle est simple à mettre en œuvre, mais elle est contraignante. Tu ne peux pas transmettre plusieurs signaux sur un même support. Et ensuite, l'intérêt de la modulation, donc, de pouvoir faire du multiplexage fréquentiel. Hein. D'accord? Donc, la modulation, c'est la multiplication d'un signal par un cosinus. Le cosinus, il faut transformer le Fourier ou c'est 2 Dirac autour de la fréquence par le cosinus. En bas, quand tu fais la convolution avec un spectre x de f, ça va créer x de f moins fp, voilà, x de f moins f0 et f0. Donc ça, c'est vous connaissez. Bon, si vous n'avez pas d'autres questions, donc on va arrêter. C'est bon? Oui, madame. À titre comme des liens sur un site fait des exercices corrigés pour vous entraîner, c'est très bien. De base transformée de Fourier d'une porte, d'une fonction triangle, l'exponentielle. Donc, profitez des exercices corrigés et je vais vous envoyer les DS par les années. Bon, je pense que. Voilà. De rien. Mais il faut travailler. D'accord? Ok, Yalla. Merci madame. شهية طيبة. سلامة. باي باي. شيء طيبة. Merci. عايشك. Merci.